அதிசயமாய் தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம். ஒவ்வொரு நாளிலும் நம் தேவன் நம் முன் சென்று நடத்துவாரே. I greet every one of you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. A very warm welcome to everyone who is listening to this service, maybe from India or maybe from outside India. We are very happy that you have joined together to worship our Lord this evening. And at the beginning of this service, we want to start by lifting up the name of Jesus. For Him be all glory and honor. At the beginning of this very service, we want to lift up the name of Jesus, our resurrected King, who is all powerful. He is omniscient, omnipotent, and He can do anything at any time, at any place. Lord, we want to worship you this evening. We give you all the honor and praise that's due to your name tonight. Lord, I thank you for everyone who's listening to this service, who has joined together to worship you. Lord, wherever they may be, I pray that your presence covers them and that your word speaks to every one of our hearts. Lord, I thank you that you're here amongst us this evening. Even in the situation where we're not able to congregate as a congregation, as a church, Lord, I thank you that you're here amongst us. Lord, we all give you all the honor and praise this evening. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. My strength is failing and draws near and my time has come. Still my தொடர்ந்து தேவனை ஆராதிப்போம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை துதி, முழு உள்ளத்தோடு அவர் நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை துதி, முழு உள்ளத்தோடு அவர் நாமத்தை. சிறந்தவர், தயவில் பெரியவர், இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவரே. உம் கிருபையினால் என்னை உயர்த்தின தேவனே. வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை தொழுதிடுவேன்.
துதி முழு உள்ளத்தோடே அவர் நாமத்தையே ஸ்தோத்தரி பரிசுத்த நீரே. ஸ்தோத்திரம். நேரம் பலனாய் வருவீர் நம்மை சுத்த நீரே. எல்லாரும் தொடர்ந்து தேவனை ஆராதிப்போம். ஆண்டோடி சமூகத்தில் எழுந்து நின்று பல முழங்கால் படியிட்டு தேவனுக்கு நாம் எப்படி மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த விதமாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஆரம்பிப்போம். Let us stand up or kneel down in the presence of Jesus and worship Him and give Him all the honor and praise that's due to His name this evening. இந்த மாலை வேளையில் எழும்பி நின்று அல்லது முழங்கால் படியிட்டோம் தேவனுக்கு உரித்ததான எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் நம்ம செலுத்துவோமாக. Lord, you are our refuge. ஆண்டவரே நீரே என்னுடைய தஞ்சம். Lord, you are our fortress. ஆண்டவரே நீரே எங்களுடைய கோட்டையாய் இருக்கிறேன். You are our friend in need. ஆண்டவரே தேவைகளின் மத்தியிலே நீரே எங்களுடைய நண்பனாக இருக்கிறேன். Lord, you are my God. ஆண்டவரே நீரே எங்களுடைய தேவன். Worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in me. You are my God. You are my Savior. You are my healer.
worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Lord, we worship you this evening. You are our shepherd. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. You are my shepherd. You are my conqueror. You are my hiding place. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. நீரே என் தஞ்சம். நீரே என் தஞ்சம். நீரே என் கோட்டை. நீரே என் ரட்சகர். நீரே ராஜா. நீரே என் தஞ்சம். நீரே என் கோட்டை. நீரே என் ரட்சகர். நீரே ராஜா. நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுவதும். நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம். எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே. நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுவதும். நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம். எனதெல்லாம்
இயேசுவே ராஜா இயேசுவே தேவன் இயேசுவே மீட்பர் இயேசுவே இயேசுவே ராஜா இயேசுவே தேவன் இயேசுவே மீட்பர் இயேசுவே. Lord, I thank you for your wonderful presence this evening. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் அற்புதமான பிரசன்னத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we have gathered together as your children this evening இந்த in மாலை your presence. வேளையிலே உம்முடைய பிரசன்னத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, I pray that you speak to us through your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையினாலே எங்களோடு கூட நீர் பேசும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். Let your holy presence cover us wherever we are this evening. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில எந்த இடத்துல நாங்கள் கூடியிருந்தாலும் உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னம் எங்களை நிரப்பும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I thank you that you have a purpose and a destiny for every one of us. ஆண்டவரே, எங்களை ஒவ்வொருவருக்காக ஒரு விசேஷத்தை திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. Lord, I pray that you touch our lives deeply tonight. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நீர் ஆழமாக தொடும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, let your name be glorified in all the nations of the world. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தின் எல்லா தேசங்களிலும் உம்முடைய நாமமானது மகிமைப்படும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, even in this difficult situation through which we are going through right now, ஆண்டவரே, இந்த நாளில் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறதான கடினமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் Lord, I thank you that you are in control of everything tonight. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் நீரே எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறபடினால உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Lord, let your kingdom come and let your will be done. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையில் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் செய்யப்படுவதாக. Amen. I want to come back to Luke chapter 15 this evening. இந்த மாலை வேளையில் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்திற்கு திரும்பி வரும்படியாய் நான் வேண்டுகிறேன். But to those who are joining us this evening for the first time, முதன்முறையாக இந்த மாலை வேளையிலே எங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன். I would like to continue in this study for the next 3 or 4 weeks at least from Luke chapter 15. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வருகிறதான 2-3 வாரங்களுக்கு தொடர்ந்து நான் தியானிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். So I think if in case you have any questions, அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமானால் normally I feel that it will be ironed out during the course of this time. சாதாரணமாக நான் பேசுகிற வேளையிலே உங்களுக்கு இருக்கிறதான எல்லா கேள்விகளுமே பதிலளிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புவேன். When you go back to Luke chapter 14, when you begin from Luke chapter 14, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்திலிருந்தே நீங்கள் துவங்கும் பொழுது it's all about lostness. That's all. It's all about being lost. எல்லாமே இழந்து போன ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It speaks about a lost opportunity. அங்கே இழந்து போன ஒரு தருணத்தை குறித்து It சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. speaks about a lost priority. இழந்து போனதான ஒரு முன்னுரிமை, It's about a lost sheep. It's about a lost coin. இழந்து போனதான ஒரு ஆடு, இழந்து போனதான ஒரு வெள்ளி நாணயம். And finally we come to the story, what people say, it's a story of the prodigal son. கடைசியாக பொதுவாக மக்கள் சொல்லுகிறதான காரியம் இந்த அதிகாரத்திலிருந்து அது கெட்ட குமாரனுடைய சம்பவம் என்று But சொல்லுகிறார்கள். when you look at the story very carefully, ஆனால் இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் கூர்ந்து நோக்கும் பொழுது it's a story of at least 2 prodigal sons. இந்த இடத்திலே கிட்டத்தட்ட 2 இழந்து போன குமாரர்கள் என்று நாம் சொல்லலாம். The elder brother stayed at home, மூத்த குமாரன் வீட்டிலே தான் இருந்தான். but he had no idea about his father. ஆனால் தன்னுடைய தகப்பனை குறித்து எந்த ஒரு எண்ணமும் அற்றவனாய் அவன் He காணப்பட்டான். thought working for his father is everything. தன்னுடைய தகப்பனுக்காக வேலை செய்வதே எல்லாம் என்று அவன் நினைத்தான். You know, sometimes you can work for God without having any relationship. சில நேரங்களிலே நீங்க தேவனுக்காக பணி செய்யலாம், ஆனா தேவனோடு கூட எந்த ஒரு உறவும் இல்லாமல். It's almost like a business. இது ஒரு வியாபாரத்தை போல. You may be a lawyer, ஒருவேளை நீங்க ஒரு வக்கீலாக இருக்கலாம், but it is not necessarily true that you should like or even love your clients. ஆனா அதே நேரத்துல உங்களிடத்துல வருகிறதான அந்த வாடிக்கையாளர்களை நீங்க விரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லை. Maybe you're a doctor, but you don't like the patients. ஒருவேளை நீங்க மருத்துவரா இருக்கலாம், ஆனா நோயாளிகளே உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். You know, sometimes it is like this. Sometimes we can work for God சில நேரங்களிலே நம்ம தேவனுக்காக பணியாற்றலாம், even without loving God.
அதே நேரத்துல தேவனை நேசிக்காமலேயே நம் தேவனுக்காக This is the reason why when Peter came back to Jesus, இந்த காரணத்தினால்தான் பேதுரு இயேசுவிடத்தில் திரும்பி வந்த பொழுது when Jesus called him again to ministry for the second time, இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் அவனை ஊழியத்திற்கு அழைத்த பொழுது he did not ask Peter for any assurances. பேதுருவினிடத்துல இயேசு கிறிஸ்து வேறு எந்த நிச்சயமான காரியத்தையும் கேட்கவில்லை. Will you do this again? இந்த காரியத்தை நீ மறுபடியும் செய்வாயா? If you do this again, you're going to be slapped by me. நீ மறுபடியும் செய்தாய் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் உனக்கு ஒரு அறை கொடுப்பேன். Jesus just said, "Hey, do you really love me? இயேசு கிறிஸ்து ஒரு காரியத்தை தான் கேட்டார், ஏன் உண்மையாகவே என்னை Do நேசிக்கிறாயா? you really love me more than all these things around you?" உண்மையாகவே இவர்கள் எல்லாரை காட்டிலும் நீ என் மீது அதிகமாக அன்பு கூறுகிறாயா என்று My கேட்டார். brothers and sisters, love is the foundation of every ministry. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, அன்புதான் எல்லா ஊழியத்தினுடைய அஸ்திபாரமாய் When you காணப்படுகிறது. speak about a parable, நீங்க ஒரு ஊமையை பற்றி பேசும் பொழுது a parable is a story which may be true or may not be true, உவமை பொதுவாக ஒருவேளை அது உண்மை சம்பவமாய் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். but it will always have a truth hidden inside the story. ஆனால் எப்பொழுதுமே அதற்குள்ளே ஒரு சத்தியம் காணப்படும். That's the reason why when you read a parable from the Bible, இந்த காரணத்தினால்தான் வேதத்திலிருந்து நீங்கள் ஒரு ஊமையை வாசிக்கும் பொழுது you must read carefully and to say who spoke this parable, அதை நீங்கள் மிக ஆழமாக வாசிக்க வேண்டும். யார் அந்த ஊமையை சொன்னார்கள்? who was the recipient of this parable, அந்த ஊமையை கேட்டவர்கள் யார்? what was the reason for this parable, and what the surrounding of this parable. எந்த காரணத்திற்காக இந்த ஊமை சொல்லப்பட்டது? எந்த சூழ்நிலையில சொல்லப்பட்டது? You know, if you don't get all of these backgrounds properly, இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் பின்னணியங்களே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால், for example, Luke chapter 15, உதாரணமாக சொல்லும் பொழுது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் when அதிகாரத்தில் you don't look into the background from Luke chapter 14, 14ஆம் அதிகாரத்தினுடைய பின்புற சூழ்நிலையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது, and especially the first 2 verses in Luke chapter 15, உதாரணமாக 14ஆம் அதிகாரத்தினுடைய முதல் 2 வசனங்கள், we will totally miss the message of these parables. இந்த ஊமையினுடைய முற்றிலுமான சத்தியத்தையே நாம் இழந்து போக It முடியும். speaks about a loving father who is waiting to redeem those who are lost in this world. இந்த இடத்திலே இந்த உலகத்திலே இழந்து போன காரியங்களை மீட்கும்படியாய் காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அன்பு தகப்பனை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. You know, when Jesus told a story, இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கதையை சொல்லும் பொழுது everyone understood the story properly. எல்லாருமே அந்த கதையை நிச்சயமாகவே புரிந்து There கொண்டார்கள். was no message where people said, "Hey, I did not get it. I did not get it." இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம் எனக்கு புரியவில்லையே என்று யாருமே சொல்லவில்லை. You know, Jesus came from a fishing and agricultural background. இயேசு கிறிஸ்து மீன் பிடிக்கிறதான ஒரு விவசாய பின்னணியிலிருந்து வந்தவர். And those who were living in this area, அந்த நாட்களிலே அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு whenever Jesus was speaking with the illustrations, எப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து ஊமைகளோடு கூட பேசினாரோ, every time the audiences, they listened to his message and they understood it properly. அவரை கேட்ட எல்லாருமே அதை நிச்சயமாகவே புரிந்து கொண்டார்கள், அந்த செய்தியை உணர்ந்து கொண்டார்கள். He started to speak about the birds of the air. வானத்திலே பறக்கிறதான பறவைகளை குறித்து பேசினார். He speaks about the lilies of the fields. வயல்களில் இருக்கிறதான புஷ்பங்களை குறித்து He பேசினார். speaks about the sheep. He speaks about the birds of the air. வானத்திலே பறக்கிறதான பறவைகளை குறித்து, ஆடுகளை குறித்து, He speaks about the sower and the seeds. விதைகளை குறித்து, விதைப்பவனை குறித்து. When they were listening to these stories, இந்த கதைகள் எல்லாம் அவர்கள் கேட்ட பொழுது everyone understood it exactly. எல்லாருமே நிச்சயமாகவே அதனுடைய கருத்தை புரிந்து கொண்டார்கள். When you start to read from chapter 14, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது you should know actually it culminates, it ends in Luke chapter 15 through all these stories what Jesus is speaking to them. இந்த ஊமைகள் எல்லாம் இணைந்து கிட்டத்தட்ட லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்திலே தான் அந்த சம்பவங்களை முடிவடைகிறது. I think most of you know the Bible was not written with chapters and verses. உங்களில் அநேகருக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம், ஆரம்பத்திலே வேதாகம் எழுதப்பட்ட பொழுது அது அதிகாரமாக வசனங்களாக பிரிக்கப்படவில்லை. When Luke wrote this gospel, he wrote it as an entire book, not with chapters and verses. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம், இந்த சுவிசேஷத்தை எழுதின பொழுது அவர் இதை வசனங்களாகவோ அதிகாரங்களாக எழுதவில்லை, முழு புத்தகமாகத்தான் எழுதினார். Only in the 2nd century people inserted chapters and verses because they thought it is easier reading. 2ஆம் நூற்றாண்டிலே தான் வசனங்களும் அதிகாரங்களும் வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டது. அது படிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும்படியாக அது இணைக்கப்பட்டது. It all starts with Jesus going to have supper with the ruler of the Pharisees. இப்பொழுது நம்ம தியானிக்கிற அந்த காரியமானது அந்த நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததான பரிசேயனுடைய தலைவனுடைய வீட்டிலே அவர் பந்தி எடுக்க போகும்பொழுது நடக்கிறதான சம்பவங்கள். In this occasion it says he was invited to this dinner supper. இந்த இரவு உணவுக்காக இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கப்பட்டிருந்தார் என்று But சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. sometimes, you know, Jesus can also invite himself, like in the case of Zacchaeus. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சில நேரங்களிலே தன்னைத்தானே கூட ஒரு சில வீட்டுக்கு நானே வருகிறேன் என்று சொல்லி தன்னை அழைத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார். Zacchaeus did not invite Jesus.
சகேயு இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வீட்டுக்கு அழைக்கவில்லை. He said, "Hey, I want to come to your home now." ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்னார், நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு இன்றைக்கு வருகிறேன். When I was preparing this message, I was laughing. இந்த செய்தியை நான் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் சிரித்தேன். I thought it would be wonderful if I call up a believer tonight and say, "Hey, I'm coming to dinner to your house now." நான் ஒரு விசுவாசியை அழைத்து நானே அவர்களை பார்த்து இந்த மாலை வேளை உங்களுடைய வீட்டுக்கு உணவுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும்? And tomorrow I'll call someone and say, "Hey, I prepared good lunch for me. I'm coming now." யாரோ ஒரு வீட்டில் கூப்பிட்டு எனக்காக நல்ல மதிய உணவை தயார் செய்து வையுங்கள், நான் மதிய உணவுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? When Jesus went to the house of the ruler of the Pharisees, இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாளிலே பரிசேயனுடைய தலைவனுடைய வீட்டுக்கு போஜனம் பண்ணும்படி he knew he is going to be watched by everyone. அவருக்கு நிச்சயமாகவே தெரியும் தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே அவர் மேல் A man நோக்கமாயிருப்பார்கள். with dropsy is also coming to the supper. அந்த நாளிலே நீர்க்கோவை வியாதி உள்ள ஒரு மனுஷனும் அந்த இரவு உணவுக்கு வந்திருந்தார். And after this situation, இந்த சூழ்நிலைக்கு பிற்பாடு everyone's eyes were fixed on Jesus now அவர் என்ன செய்வாரோ என்று ஜனங்கள் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள். because it was Shabbat now. ஏனென்றால் அந்த நாள் ஓய்வு You நாளாயிருந்தது. know, for Jews, Shabbat is a very important day. யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஓய்வு நாள் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நாள். It normally starts on Friday evening. இது வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆரம்பிக்கும். And so before Friday evening, everything, before 6 o'clock, everything is prepared. எனவே வெள்ளிக்கிழமை மாலைக்கு முன்பாகவே எல்லா காரியங்களுமே அவர்கள் ஆயத்தம் செய்து வைத்து I விடுவார்கள். personally believe Jesus also knew when he was going there, he's going to have a lot of trouble right now. என்னை பொறுத்தவரை நான் நினைக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இரவு உணவுக்கு செல்லும் பொழுதே அந்த இடத்துல அவர் கண்டிப்பாக பிரச்சனைகள் காத்துக் கொண்டிருக்கும் என்று அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நான் Do you நினைக்கிறேன். know Jesus was never scared of confrontation? இயேசு கிறிஸ்து ஒருபோதும் நேரடியாக பேசுவதை குறித்து பயப்படவே இல்லை. உங்களுக்கு You தெரியுமா? know, when he met certain people like this in those days, அந்த நாட்களில் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை அவர் சந்தித்த he பொழுது was not fearful of any confrontation. அவர்களை குறித்து நேரடியாக பேசுவதை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து பயப்படவே இல்லை. He knew he's going to heal this person. அவருக்கு தெரியும் அந்த நாளில் அந்த மனுஷனை சுஸ்தமாக்க போகிறார் And என்று if he சொல்லி. heals a sick person, there's going to be trouble in that house. அந்த வியாதி உள்ள மனுஷனை அவர் சுஸ்தமாக்கினார் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை கிளம்பும் என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும். All those who are gathered together will say, "Hey, how can you ever do this now? அங்கிருந்து எல்லாருமே அவரை பார்த்து சொல்லுவார்கள், எப்படி நீர் இதை செய்யலாம்? You are a Jew and we are Jews. நீர் ஒரு யூதனாய் இருக்கிறீர், நாங்கள் ஒரு யூதர்களாய் And இருக்கிறோம். today is a day of Shabbat. இன்றைக்கு ஓய்வு நாளாய் இருக்கிறதே, And how can you ever do this now?" எப்படி நீ இதை செய்யலாம்? The whole conflict was flaring up from this supper on that day. அந்த இரவு உணவிலிருந்து அந்த முழு பிரச்சனையும் அங்கே வெடித்து கிளம்ப You know, ஆரம்பித்தது. I personally believe that Jesus knew of everything that is going to come ahead in this house on that evening. நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் நம்புகிற காரியம் என்னவென்றால் அந்த மாலை வேளையிலே அங்கே வெடித்து கிளம்புகிறதான பிரச்சனை நிச்சயமாகவே இயேசு அறிந்திருப்பார் என்று நான் And he நினைக்கிறேன். knew this person is the head of the Pharisees also. அந்த மனுஷன் பரிசேயருடைய தலைவனாய் இருந்தான் என்று சொல்லி இயேசுவுக்கு நன்றாய் தெரியும். You know, wherever you see Pharisees and scribes meeting Jesus in the Bible, எங்கெல்லாம் பரிசேயர்களும் நியாயப்பிரமாணத்தை அறிந்தவர்களும் இயேசுவை or சந்தித்தார்களோ even Sadducees who were power hungry in those days, அல்லது அந்த நாட்களிலே அதிகார பசி உள்ள சதுசேயர்களாய் இருந்தாலும் there சரி, was always conflict and confrontation. அங்கே எப்பொழுதுமே பிரச்சனைகளும் ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாக தாக்கிக் கொள்கிற வாக்குவாதங்களும் காணப்பட்டன. Because Jesus knew these Jews speak about Shabbat as a resting day, ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஓய்வு நாளை அது ஓய்வு செய்கிற ஒரு நாளாக சொல்லாமல், but when they get into trouble financially, அவர்களுக்கு பொருளாதார விஷயத்திலே பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது, for example, when one of the animals goes and falls into a pit or a well, உங்களுடைய கழுதையாவது எருதாவது ஓய்வு நாளிலே ஒரு துறவிலே விழுந்தால் he knew they go and pick up the animal. அவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அந்த நாளிலே அந்த மிருகத்தை அவர்கள் மீட்க வேண்டும். They don't say, "Oh, this is a Shabbat day, we cannot go and save this animal now." இது ஒரு ஓய்வு நாள், அதனால இந்த மிருகத்தை நாம் தூக்கிவிடக் கூடாது என்று அவர்கள் சொல்லுவதில்லையே. Jesus knew the hypocrisy that was prevalent among the religious sect in those days. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த நாளிலே மதவாதிகள் மத்தியிலே காணப்பட்ட அந்த மாய்மாலத்தை இயேசு கிறிஸ்து மிக நன்றாக அறிந்திருந்தார். You know, the Bible says very clearly, வேதம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது, you know, when the time had fully come, காலம் நிறைவேறின போது God sent forth his son to this world. தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்துக்கு அனுப்பினார். Do you know why the Bible says like this? ஏன் வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது தெரியுமா? Before the coming of the Lord Jesus Christ into this world, இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக the last word in the book of Malachi, மல்கியாவின் புத்தகத்தினுடைய கடைசி in the வசனம் Hebrew language, I mean, எபிரேய மொழியிலே it is curse. சாபம் என்று The முடிவடைகிறது. Old Testament ended with the word
curse. பழைய ஏற்பாடானது சாபம் என்கிறதான எபிரிய வார்த்தையோடு கூட But முடிவடைகிறது. now God the Father was looking into this world. ஆனா இப்பொழுது பிதாவாகிய தகப்பன் உலகத்தை பார்த்து He கொண்டிருக்கிறார். knew this curse must be turned into blessings now. இந்த சாபமானது ஆசீர்வாதமாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவாகிய தேவன் And விரும்பினார். for the next 400 years, everything was being prepared for the coming of His Son, Jesus Christ, to this world. அதற்கு பிற்பாடு 400 வருடங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்காக இந்த உலகம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது. Some theologians say these are the silent years between the two testaments. சில இறையியல் வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த 2 ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில இந்த 400 வருடங்கள் அமைதியின் வருடங்கள் என்று I சொல்லுகிறார்கள். never believe that God is silent at any time. ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் தேவன் ஒருபோதும் அமைதியாய் இருக்கவில்லை என்று நான் God நினைக்கிறேன். can be silent, but He's always active. தேவன் ஒருவேளை அமைதியாய் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அவர் ஒருபோதும் Tonight செயல்படவில்லை. in your life, you may think God is silent. இந்த மாலைவேளை ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில அமைதியாய் My dear இருக்கிறார். brother, my dear sister, I want to tell you one fact. என் அருமையான சகோதரன் சகோதரியே ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்ல God விரும்புகிறேன். may be silent, but He is very active in your life. தேவன் ஒருவேளை அமைதியா இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் மிக தீவிரமாக He is செயல்பட்டுக் preparing கொண்டிருக்கிறார். everything in order to redeem you out of the pit in which you are sitting right now. நீங்கள் இப்பொழுது அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறதான குழியிலிருந்து உங்களை மீட்கும்படியாய் தேவன் தம்மால் முடிந்த எல்லா காரியத்தையும் அவர் The நிச்சயமாகவே செய்து கொண்டிருப்பார். Greeks were sweeping into Palestine in those days. அந்த நாட்களிலே கிரேக்கர்கள் பாலஸ்தீனத்துக்குள்ள நுழைந்து The கொண்டிருந்தார்கள். Israelites normally were very, very unhappy with all the developments. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை பற்றி இஸ்ரவேலர்கள் மிகவும் கவலைக்குள்ளாய் காணப்பட்டார்கள். They were angry that the Gentiles are coming into Jerusalem. புறஜாதிகள் எருசலேமுக்குள் நுழைகிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த பாலஸ்தீனர்கள் கோபமாக காணப்பட்டார்கள். And during this time, ஆனா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் மத்தியில் God was preparing something great for the future. தேவன் எதிர்காலத்துக்காக ஒரு சிறப்பான காரியத்தை ஆயத்தம் He பண்ணி was கொண்டிருந்தார். giving the language of the New Testament to the people of Israel. புதிய ஏற்பாட்டினுடைய மொழியை அந்த நாட்களை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எல்லாருக்கும் அவர் கொடுக்க But ஆரம்பித்தார். at the same time, it was problem in Israel. அதே நேரத்துல இஸ்ரவேல் தேசத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை காணப்பட்டது. At this time, the group of people said, we want to live a separated life. இந்த நேரத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனங்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ We விரும்புகிறோம். don't want to be touched by the Greek culture. இந்த கிரேக்க கலாச்சாரத்தினால் நாங்கள் தொடப்பட விரும்பவில்லை. We don't want to be defiled by Greek philosophy. கிரேக்க கலாச்சாரத்தினால தத்துவத்தினால நாங்கள் தீட்டுப்பட விரும்பவில்லை. We want to live a life of separation. நாங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறோம். And this is how the movement of the Pharisees came into being. இப்படிதான் பரிசேயர்களுடைய இயக்கமானது The ஆரம்பிக்கப்பட்டது. word pharas means separated. ஃபாராஸ் என்று சொன்னால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டது என்று பொருள். That means detached from society. அப்படியானால் சமுதாயத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒன்று. Then came the Roman Empire. அதற்கு பிற்பாடு ரோம சாம்ராஜ்யம் You know, நுழைந்தது. sometimes we do not know what God is allowing into our lives. சில நாட்களிலே சில நேரங்களில் நாம் நினைக்கலாம் தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன காரியத்தை அனுமதித்துக் You know, கொண்டிருக்கிறார். God knows everything what's going to happen in the future. ஆனால் எதிர்காலத்திலே என்ன நடக்க போறது என்பதை தேவன் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் அறிந்து I don't know வைத்திருக்கிறார். whether I'm going to be alive even after this service. இந்த ஆராதனைக்கு பிற்பாடு நான் உயிரோடு கூட இருப்பேனா இல்ல என்பதை எனக்கு தெரியாது. But my God knows thousands and thousands of years ahead. ஆனால் என்னுடைய தேவனோ வரப்போகிறதான ஆயிரம் வருடங்களில் நடக்க போகிற எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்து And this is வைத்திருக்கிறார். the reason why He can plan everything from the very beginning. இந்த காரணத்தினால் தான் துவக்கத்திலிருந்தே தேவனால் எல்லாவற்றையும் திட்டம் பண்ண முடியும். As the Romans were sweeping through Palestine, அந்த நாட்களிலே ரோம சாம்ராஜ்யமானது பாலஸ்தீனாவுக்குள்ள நுழையும் பொழுது God was preparing the way for Apostle Paul already. தேவன் தாமே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்காக எல்லா வழியும் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். My son Paul is going to have a Roman passport one day. என்னுடைய மகனாகிய அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோம குடியுரிமையை ஒரு நாள் தன்னுடைய கரங்களிலே வைத்திருக்க He will போகிறான். speak the Greek language and he will speak the Hebrew language. அவன் கிரேக்க மொழியை பேசுவான், அவன் எபிரிய மொழியை He பேசுவான், will speak the Aramaic language. அவன் அரமேய மொழியும் பேசுவான். And he will be traveling from one nation to the other nation. ஒரு தேசத்திலிருந்து இன்னொரு தேசங்களுக்குள்ளாக அவன் பிரயாணப்பட்டு கொண்டே இருப்பான். Everything God was preparing already. எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் தாமே முன்கூட்டியே ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். But the sad side was to the story is ஆனால் இந்த கதையினுடைய வருத்தமான ஒரு பகுதி there was என்னவென்றால் a lot of corruption in the temple. அந்த நாட்களிலே தேவாலயத்துக்குள்ள காணப்பட்டதான ஊழல். The Gentiles cannot come to the temple. புறஜாதிகள் தேவாலயத்துக்குள்ள நுழைய முடியாது. Women cannot come to the temple. பெண்கள் தேவாலயத்துக்குள்ள நுழைய They முடியாது. cannot come to the presence of God. அவர்கள் தேவ பிரசன்னத்துக்கு வர முடியாது. Inside the temple, business is corrupt. தேவாலயத்துக்குள்ளே நடந்ததான வியாபாரங்கள் எல்லாமே முற்றிலும் ஊழல் நிறைந்ததாய் You have காணப்பட்டது. to buy the sacrificial animals with the money of the temple. பலி செலுத்தும்படியாக தேவாலயத்துக்குள்ள விற்கப்படுகிற மிருகங்களை தான் நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும். And you must use the money of the temple. அதே போல அதற்காக நீங்க வாங்கும் பொழுது தேவாலயத்தினுடைய பணத்தையே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். And the exchange rate was totally corrupt. அப்படி உங்களுடைய பணத்தை தேவாலய பணமாக மாற்றும் பொழுது அப்படி மாற்றுகிறதான நிலைமை அது முற்றிலும் ஊழல் நிறைந்ததாக You காணப்பட்டது. know, the Sadducees never
worried about corruption or anything. அந்த நாட்களிலே சதுசேயர்கள் இப்படிப்பட்ட ஊழலை குறித்து எந்த கவலையும் மற்றவர்களாய் They were very காணப்பட்டார்கள். liberal people. They were adapting the Greek way of life. அவர்கள் விடுதலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். கிரேக்கர்களுடைய வழிமுறைகளை அவர்கள் பின்பற்றி வாழ்ந்து All கொண்டிருந்தார்கள். they wanted was money and power. அவர்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அதிகாரமும் பணமும் தான். But the Pharisees ஆனால் பரிசேயர்களோ and the scribes, அதே போல They வேத were- சாஸ்திரிகள் they were waiting for the coming of the Messiah. அவர்களோ மேசியாவுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள். You know, when Jesus went to this Pharisee, அந்த நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயனுடைய வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது in order to have supper with this person, அந்த இரவு உணவை அவனோடு கூட உண்ணும்படியாய் கடந்து செல்லும் பொழுது I personally believe all eyes were fixed on Jesus. அவர் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் What நோக்கமாயிருந்தது. will Jesus do in this situation? இந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலே அவர் என்ன செய்ய You போகிறார்? know, the Pharisees and for the scribes, Shabbat was a very important day. பரிசேயர்களுக்கும் நியாய சாஸ்திரிகளுக்கும் இந்த ஓய்வு நாளானது மிக மிக முக்கியமான ஒரு நாளாய் காணப்பட்டது. They should not even light a lamp after the beginning of the Shabbat. இந்த ஓய்வு நாள் ஆரம்பித்த பிற்பாடு அவர்கள் ஒரு விளக்கை கூட ஏற்றக்கூடாது. You know, some years ago I went to Israel. சில வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் இஸ்ரவேல் I தேசத்துக்கு had the சென்றிருந்தேன். opportunity to go and see what the Jews are doing. அந்த யூதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு They were கிடைத்தது. switching on all the lights at 5 o'clock in the evening. அவர்கள் 5 மணிக்கே எல்லா விளக்கையும் போட்டு விடுகிறார்கள் வீட்டிலே. And I was wondering, hey, why are these fellows doing this? எதற்காக மாலை 5 மணிக்கே எல்லா விளக்குகளையும் ஏற்றுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன். But you know why they are doing this? ஆனால் அவர்கள் ஏன் அதை செய்கிறார்கள் தெரியுமா? If they switch on the light after 6 o'clock, அவர்கள் 6 மணிக்கு மேல் விளக்கு ஏற்றினால் they are working on a Shabbat. ஓய்வு நாளிலே வேலை செய்து விட்டார்கள். And that is unlawful. இது நியாயத்துக்கு அடுத்ததல்ல. Even if a hen lays an egg on Shabbat day, ஒரு கோழி ஓய்வு நாளின் மீது முட்டையிட்டால் கூட the Pharisees will not eat it. பரிசேயர்கள் அதை சாப்பிட மாட்டார்கள். You know why? ஏன் தெரியுமா? Because the hen has worked on a Shabbat day. ஏனென்றால் ஓய்வு நாளிலே ஒரு கோழி வேலை செய்து விட்டது. But what was very ridiculous is ஆனா இதிலே வேடிக்கையான காரியம் என்னவென்றால் they can sell the egg to a Gentile. ஆனால் அந்த முட்டையை ஒரு புறஜாதியானுக்கு அவர்கள் விற்கலாம். That is no problem. That is no problem. அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. You know, they thought they were very, very pious and they were very holy people. அவர்கள் நினைத்தார்கள் நாங்கள் ரொம்ப பரிசுத்தமுள்ளவர்கள், பக்தி உள்ளவர்கள். And they were always covering the face with a veil. அதே போல தங்களுடைய முகங்களை ஒரு திரையினால் For மூடிக்கொண்டிருந்தார்கள். example, when the woman comes, oh, they don't want to see the woman now. பெண்கள் எதிரே நடந்து வந்தால் அவர்களை பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி, Oh, we are going to be defiled by this woman now. இந்த பெண்ணை பார்ப்பதினாலே நான் தீட்டுப்பட்டு விடுவேன். And this is the reason why they bumped into pillars and a bloody nose sometimes. இப்படி முகத்தை மூடிக்கொண்டிருந்ததினாலே எதிரே இருந்ததான தூண்களிலே இடித்து அவர்களுடைய முகங்களிலே ரத்தங்கள் வடிந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You know, whenever the Pharisees and Sadducees and the scribes came together, எப்பொழுதெல்லாம் பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் நியாயசாஸ்திரிகளும் ஒன்று சேர்ந்து there வந்தார்கள், was always trouble on the horizon. எப்பொழுதுமே அந்த இடத்திலே ஒரு பிரச்சனை கிளம்பியது. You know, when you go to Mark chapter 12, மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் செல்லும் do you know பொழுது what Jesus is telling them very clearly? அங்கே இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக என்ன சொன்னார் You தெரியுமா? know, you don't know the second law at all in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றே உங்களுக்கு தெரியவில்லையே. Love your neighbor as yourself. உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பெருநிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. Yes, you are trying to love God with all of your might and your power and your strength. ஆம், உன்னுடைய எல்லா இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் முழு பலத்தோடும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூற முயற்சிக்கிறீர்கள், உண்மைதான். That's wonderful what you're doing now. நீங்க செய்கிற காரியம் மிக அற்புதமானதுதான். But one thing what you do not understand is you don't love your neighbor like yourself. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை, உங்களை நேசிப்பது போல நீங்கள் மற்றவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதில்லையே. And this is the reason why every time the Sadducees and Pharisees and scribes came together with Jesus, இந்த காரணத்தினால்தான் பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் நியாயசாஸ்திரிகளும் எப்பொழுதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்தார்களோ there was always rebuke and confrontation. அப்பொழுதெல்லாம் அங்கே ஒரு முரட்டாட்டமும் ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்பட்டது. He says, hey, you hypocrites, you scribes and Pharisees. இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொன்னார், பரிசேயர்களே நியாயசாஸ்திரிகளே, நீங்கள் மாய்மாலக்காரர்கள், Woe unto you, woe unto you. உங்களுக்கு ஐயோ என்று சொன்னார். You know, Matthew chapter 23 to 29, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரத்துல woe unto you, woe unto you, woe unto you. உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ என்று You சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. know, sometimes people tell like this, சில நேரங்களிலே மக்கள் சொல்வார்கள், a man of God should never say woe unto you. ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் உங்களுக்கு ஐயோ என்று ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது. You must always have words of blessings to other people. எப்பொழுதுமே மற்றவர்களை பார்த்து ஆசீர்வாதத்தின் வார்த்தைகளை மாத்திரமே நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். But you read how many times Jesus said, woe unto you, woe unto you, woe unto you. ஆனால் எத்தனை முறை இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து
பார்த்து உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ என்று He was சொல்லியிருக்கிறார். telling to the Pharisees, you are very proud that you're fasting twice a week. பரிசேயர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் வாரத்தில் 2 தடவை உபவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி உங்களை குறித்து நீங்கள் மிகவும் பெருமை Oh, you are பாராட்டுகிறீர்கள். very exact when it comes to giving the tithes to the temple. நீங்கள் தேவாலயத்திலே உங்களுடைய தசம்பாகத்தை கொடுப்பதிலே மிக மிக துல்லியமாய் இருக்கிறீர்கள். But what about justice and mercy in your life? ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நியாயத்தை குறித்து என்ன? You are not just in your life, you are not merciful in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிருபை குறித்து என்ன, இரக்கத்தை குறித்து என்ன? You have no idea about mercy and justice in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நியாயத்தை குறித்தும் இரக்கத்தை குறித்தும் நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லையே. But you boast about your fasting, you boast about your tithes. ஆனால் உங்களுடைய உபவாசத்தை குறித்து உங்களுடைய தசமபாகத்தை குறித்து மிகவும் பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள். Jesus did not say anything negative about tithes here, இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே தசமபாகத்தை குறித்து எதுவும் அவர் மோசமாக சொல்லவில்லை. but he says justice and mercy are equally important. அதே நேரத்தில் நியாயமும் இரக்கமும் மிகவும் முக்கியமாய் காணப்படுகிறது என்று For சொன்னார். example, if I were to tell to my son like this, ஒருவேளை என்னுடைய மகனை பார்த்து நான் இப்படி சொல்கிறேன், hey, it's wonderful that you're playing cricket, நீ கிரிக்கெட் விளையாடுவது நல்லதுதான், but equally you should be interested in your studies. அதே நேரத்தில் படிப்பிலும் அந்த அளவுக்கு நீ முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். The meaning is you please concentrate on both carefully. இதை நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இரண்டுக்குமே போதுமான அளவு முக்கியத்துவம் கொடு என்பதுதான். You give your tithes, you fast and pray, no problem. நீ உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணு, நீ தசம்பாகத்தை கொடுத்து, But at the same time, be careful about justice and mercy. அதே நேரத்தில் நீதியை குறித்தும் இரக்கத்தை குறித்தும் ஜாக்கிரதையாயிரு. You are just on the outside, everything is white with you. நீங்கள் வெளிப்புறத்திலே எல்லாமே வெள்ளையாய் வைத்திருக்கிறீர்கள். My dear brothers and sisters who are watching me tonight, இந்த மாலை வேளையில் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர a சகோதரிகளே, white shirt and a white dhoti, what I'm wearing doesn't give you holiness, I tell you. நான் போட்டுக் கொண்டிருக்கிற அந்த வெள்ளை சட்டையும் வெள்ளை வேட்டியும் எந்த விதமான பரிசுத்தத்தையும் எனக்கு கொடுக்காது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I tell you, this is not holiness. இது பரிசுத்தம் அல்ல. I like to, because I'm a pastor, I would like to preach in white dress. That's all. நான் ஒரு போதகனா இருக்கிறபடினாலே வெள்ளை உடையிலே பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன், அவ்வளவுதான். But when I go to other countries, I just wear any colors and any suits there which are available there. ஆனால் மற்ற நாடுகளுக்கு நான் செல்லும் பொழுது அங்கே கிடைக்கிறதான மற்ற உடைகளை தான் நான் அணிந்து கொள்கிறேன். The reason why I'm telling you this, இதை சொல்லுகிறதுக்கான காரணம் என்னவென்றால், your outside appearance is not holiness sometimes at all. உங்களுடைய வெளிப்படையான பரிசுத்தமானது உண்மையிலேயே பரிசுத்தம் என்று நாம் சொல்லிவிட முடியாது. Jesus said to the Pharisees like this, இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர்களை பார்த்து இப்படி சொன்னார், you are like a whitewashed sepulchre. நீங்கள் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகள் போல இருக்கிறீர்கள். Everything is white outside, வெளியிலே எல்லாம் வெள்ளையாகத்தான் but காணப்படுகிறது, inside everything is stinking. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயோ எல்லாம் சகல அசுத்தத்தினாலும் நாற்றத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. Everything is stinking now. எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே நாற்றமடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. My dear brothers and sisters who are watching me tonight, இந்த மாலை வேளையில் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான Jesus says, சகோதரர்களே, woe unto you scribes, Pharisees, you hypocrites. இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர்களை பார்த்து சதுசேயர்களை பார்த்து சொன்னார், மாய்மாலக்காரராகி நீங்கள் உங்களுக்கு ஐயோ, You blind guides. குருடரான வழிகாட்டிகளே. Not only that, woe to you scribes and Pharisees, வேதபாரகரே பரிசேயரே உங்களுக்கு ஐயோ மாத்திரமல்ல, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, மாய்மாலக்காரர்களே நீங்கள் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளைப் போல இருக்கிறீர்கள். which outwardly appear beautiful, அது வெளியிலே சுத்தமாய் இருக்கிறது, but within they are full of dead men's bones and all uncleanliness. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயோ மரித்தவருடைய எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. In early Greek dramas, பழைய நாட்களிலே கிரேக்க நாடகங்களிலே the actors were called hypocrites. அந்த நாட்களிலே நாடகம் நடிக்கிறவர்களைத்தான் மாய்மாலக்காரர்கள் என்று சொல்லி அழைத்தார்கள். People say, hey, this is a hypocrite, this is a hypocrite. ஒரு நடிகனையோ அல்லது நடிகையை பார்த்துதான் அந்த நாட்களிலே மாய்மாலக்காரன் என்று சொல்லி அழைத்தார்கள். Today we call them stars. இந்த நாட்களிலே அவர்களை நாம் நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்லுகிறோம். Actually, they're not stars from heaven. ஆனால் அவர்கள் ஒன்றும் வானத்திலிருந்து வந்த நட்சத்திரங்கள் அல்ல. They're normal people like you and me. அவர்கள் உங்களைப் போல என்னைப் போல சாதாரண மனுஷர்கள் தான். Only thing they are a little popular than you and me. உங்களை காட்டிலும் என்னை காட்டிலும் அவர்கள் சற்று பிரபலமாக இருக்கிறார்கள், அவ்வளவுதான். But in those days, these actors were called hypocrites. ஆனால் அந்த நாட்களிலே நடிகர்கள் நடிகைகளே அவர்கள் மாய்மாலக்காரர்கள் என்று தான் அழைத்தார்கள். What Jesus is telling these people now? இயேசு கிறிஸ்து இவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Your entire life is only acting. உங்களுடைய முழு வாழ்க்கையுமே முற்றிலும் நடிப்பு தான். Sometimes when you invite Jesus for dinner, சில வேளைகளிலே இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் இரவு உணவுக்கு அழைத்தீர்கள் என்று சொன்னார், I tell you, you can be in real trouble. உங்களுக்கு உண்மையாகவே ஒரு பிரச்சனை தான் என்று நான் சொல்லுகிறேன். Sometimes you can get into real trouble when you invite Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய வீட்டுக்கு உணவுக்கு அழைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் சில வேளைகளிலே பிரச்சனைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடும். Once he is watching everything that is happening here now,
ஒருமுறை அங்கே நடந்ததான எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து Some கொண்டிருந்தார். are coming there and looking for the biggest and the best chairs now. ஒரு சிலர் அங்கே வந்து உயர்ந்த ஆசனங்களை தெரிந்தெடுத்து அங்கே போய் அமர்ந்தார்கள். You know, this happens even today, even in countries like India. இன்றைக்கு கூட இந்தியா போன்ற தேசங்களிலே இந்த காட்சிகளை நீங்கள் When you காணலாம். come to some gathering, you want the biggest seat and the most prominent seat. ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துக்கு நீங்க வருவீர் என்று சொன்னால் அங்க இருக்கிறதான முக்கியமான நாட்காலியே சிலர் தேடி போய் உட்காருவார்கள். But you know what Jesus says? ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Hey, don't go and look for the prominent one. தயவு செய்து உயர்ந்த இடத்திலே நீ போய் உட்காராதே. Maybe there's another person coming who's more prominent than you. ஒருவேளை உன்னை காட்டிலும் கனமுள்ளவன் ஒருவேளை அந்த விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருப்பான். And the person who's hosting the dinner will say, will you please make the chair empty now, please? ஆனால் உன்னையும் அவனையும் விருந்துக்கு அழைத்தவன் உன்னை பார்த்து தயவு செய்து நீ போய் தாழ்ந்த இடத்தில் உட்காரு என்று சொல்லுவான். He says, hey, it's going to be an insult for you. அப்படி நீ செய்யும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு முன்பாக உனக்கு ஒரு கனவீனம் உண்டாகும். You know, when Jesus was speaking to the Pharisee now, இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர்களிடத்தில் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது he even said to the Pharisee at that time in Luke chapter 11, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசேயர்களை பார்த்து இப்படி சொன்னார். now you Pharisees, பரிசேயர்களே, cleanse the outside of the cup and of the dish, தயவு செய்து போஜன பாத்திரத்தினுடைய உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு. but inside you are full of extortion and wickedness. நீங்கள் போஜன பாத்திரங்களின் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு என்று சொன்னார். Actually, Jesus has been invited to this dinner. இந்த உணவுக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். And in the middle of the dinner, he's speaking like this. ஆனால் அந்த உணவின் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து இப்படி பேச And ஆரம்பிக்கிறார். at the end, he says, you fools. இந்த உணவினுடைய இறுதியிலே அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், மதிகேடர்களே. You know, whenever I read this scripture, எப்பொழுதெல்லாம் நான் இந்த பகுதியை வாசிக்கிறேனோ, just imagine you go to some place to have dinner with someone சில நேரங்களிலே யாரோ ஒருவரோடு கூட நீங்கள் உணவருந்தும்படியாக செல்லும் பொழுது and they have invited you as a guest of honor ஒருவேளை அந்த இடத்துல உங்களை ஒரு கணத்துக்குள்ள ஒரு நபராக அழைத்திருக்கலாம். and you have your dinner with those people, with that family, அந்த குடும்பத்தோடு கூட நீங்கள் உணவு அருந்துகிறீர்கள். and then you say, you fools. அதுக்கப்புறம் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறீர்கள், மதிகேடர்களே. How will this be? How will this be? இது எப்படி இருக்கும்? You know, when you live for Jesus and for his kingdom, நீங்கள் இயேசுவுக்காகவும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்காகவும் வாழும் பொழுது you may think you are living a life of separation. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், இயேசுவுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நான் You know, வாழ்கிறேன். Apostle Paul was proud about his background as a Pharisee. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய பின்னணியத்தை குறித்து தான் ஒரு பரிசேயனாக இருந்து வந்தபடினாலே அதை குறித்து பெருமை பாராட்டுகிறார். The beginning of this movement was wonderful. அந்த இயக்கத்தினுடைய ஆரம்பமானது மிகச் சிறப்பானதுதான். My dear brothers and sisters, I tell you, sometimes you can begin in the spirit and end in the flesh. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ஒருவேளை நீங்கள் ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணி மாம்சத்திலே முடிவடையலாம். This can happen to any ministry, to any personal life. இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான எந்த நபருக்கும் எந்த ஒரு ஊழியத்திற்கும் இது நடக்கலாம். Maybe you had a passion for Jesus and his kingdom. ஒருவேளை ஆண்டவருக்காக மிகவும் பட்சிக்கிறதான வைராக்கியம் உங்களுக்கு You இருந்திருக்கலாம். wanted to live a life of separation in the sinful world. ஒருவேளை இந்த பாவமான உலகத்திலே இயேசுவுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் Every நினைத்தீர்கள். decision what you took was focused on the kingdom of Jesus. நீங்க எடுக்கிறதான எல்லா முடிவுகளுமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நோக்கியே காணப்பட்டிருக்கலாம். But in the very course of time, ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல without the movement of the Holy Spirit on this entire movement, இந்த முழு இயக்கத்திலும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அசைவாடுதல் இல்லாதபடினாலே slowly it can be a dead tradition. மெதுவாக அது முற்றிலுமாக செத்துப்போன ஒரு சடங்காச்சாரமாய் You know, மாறிவிடலாம். sometimes we think about the tradition of other people, சில நேரங்களிலே மற்றவர்களுடைய சடங்காச்சாரங்களை பற்றி நாம் அதிகமாக but I பேசுவோம். want to tell you this evening, ஆனால் இந்த மாலை வேளையிலே நான் சொல்லுகிறேன், think about your own tradition. உங்களுடைய சொந்த பாரம்பரியத்தை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்து Where பாருங்கள். did we begin one day with Christ? இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு நாளிலே நீங்கள் எங்கே ஆரம்பம் பண்ணினீர்கள்? Where were we in the beginning of our spiritual life? ஆரம்ப நாட்களில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வின் துவக்கத்திலே நாம் இயேசுவோடு கூட எந்த நிலைமையில காணப்பட்டோம்? Our prayer life, நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை, our reading of the Bible and meditation of the Word of God, வேதத்தை வாசிப்பது, வேதத்தை தியானிப்பது, speaking to others about the Lord Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மற்றவர்களோடு கூட பேசுவது, being entirely kingdom focused, முற்றிலுமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை மையமாக கொண்டு வாழ்ந்து willing வந்தோமே. to do the will of God in our lives. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவருடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக விரும்பினோமே. Is it still this passion or a tradition? ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே வாஞ்சியோடு கூட தான் நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா அல்லது முற்றிலும் பாரம்பரியத்தில் இருக்கிறீர்களா?
from this meal in Luke chapter 14, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்தின் இந்த உணவு வேளையிலிருந்து everything started to roll in the mind of God. எல்லாமே தேவனுடைய மனதிற்குள்ளே சுழல ஆரம்பித்தது. Pharisees are there, the scribes are there. அங்கே நியாயசாஸ்திரிகள் காணப்பட்டார்கள், And this is the பரிசேயர்கள் reason why காணப்பட்டார்கள். at the end of the chapter 15, இந்த காரணத்தினால் தான் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்தின் at the end கடைசியிலே of this, these are the parables what Jesus was telling them, இந்த சுவிசேஷத்தின் கடைசியிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொன்னார். he began to speak about the eldest son. அங்கே மூத்த குமாரனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார். The younger person ran away. அங்கே இருந்தான இளைய குமாரன் ஓடி போனான். He ran away with 1/3 of the property. அங்கே இருந்ததான 1/3 சொத்தோடு கூட அவன் ஓடி போனான். Because in those days, the eldest son must get 2 portions of the property. ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே சொத்தை பிரிக்கும் பொழுது மூத்த மகனுக்கு சொத்தினுடைய 2 பாகம் கிடைக்கும். It was always a double portion. எப்பொழுதுமே அவனுக்கு 2 பாகம் சொந்தமானது. So the younger person went away with his money. அதனால் இளைய மகன் தனக்கு கிடைத்ததான பகுதியோடு கூட புறப்பட்டு போனான். But the eldest son, ஆனால் மூத்த குமாரனோ he was at home. He was always toiling for his father. அவன் வீட்டில தான் இருந்தான், எப்பொழுதுமே தன்னுடைய தகப்பனுக்காக உழைத்து கொண்டே இருந்தான். But when the younger son came back, ஆனால் இளைய மகன் திரும்பி வரும் பொழுது, after he lost everything what he can lose in his life, இளைய மகன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் இழந்து திரும்பி வரும் பொழுது, the eldest son was not very happy. மூத்த குமாரன் அதை குறித்து மகிழ்ச்சியாக இல்லை. Hey, you have squandered the portion of the inheritance you have in this life. ஏற்கனவே உனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான சொத்தை கொடுத்தாயிற்று, அது எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டு விட்டாய். But now you have come back. இப்பொழுது நீ திரும்பி வந்திருக்கிறாய். You want to be a part of my inheritance now? இப்பொழுது எனக்கு கொடுக்கிறதான சொத்தின் பாகத்திலும் பங்கு கேட்க வந்திருக்கிறாயா? Or you here to squander a portion of my inheritance? எனக்கு இருக்கிறதான சொத்தையும் அழிக்கும்படியாக இங்கே திரும்பி வந்திருக்கிறாயா? Jesus began to confront the Pharisees and the scribes directly now. இயேசு கிறிஸ்து அங்கே நியாயசாஸ்திரிகளையும் பரிசேயர்களையும் நேரடியாக கடிந்து கொள்ள He துவங்கினார். spoke about the lost sheep and the lost coin. காணாமல் போன ஆட்டை பற்றியும் காணாமல் போன வெள்ளி நாணயத்தை பற்றியும் பேச He ஆரம்பித்தார். spoke about the 2 prodigal sons. அங்கே இருந்ததான 2 தொலைந்து போன குமாரர்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார். Sometimes we can run away from God. சில நேரங்களிலே தேவனிடமிருந்து நாம் ஓடி போகலாம். Sometimes we can be inside the church and still be lost. சில நேரங்களிலே சபைக்குள்ளே நாம் இருக்கலாம், ஆனாலும் இழந்து போனவர்களாய் காணப்படலாம். Sometimes we can go away from God and be lost like a sheep. சில நேரத்திலே தேவனிடமிருந்து ஓடி போய் நாம் தொலைந்து போகலாம். Sometimes we can be inside the house of God and still be lost. சில நேரத்திலே தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நாம் தொலைந்து போகவும் முடியும். Just like the coin or the eldest son. அந்த மூத்த குமாரனை போல, அந்த வெள்ளிக்காசை போல, Somewhere we are lying down in the dirt of this house. எப்படியோ அந்த வீட்டினுடைய ஒரு புழுதிக்குள்ளாக நாம் தொலைந்து And போயிருக்கலாம். Jesus, out of love, தேவன் தம்முடைய அன்பினாலே comes out looking for the lost sheep of this world. மறுபடியுமாக இந்த உலகத்திலே தொலைந்து போன ஆட்டை தேடும்படியாக திரும்பி And வருகிறார். he begins to sweep the entire house right now. அந்த முழு வீட்டையும் அவர் பெருக்கி சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். Just like this lady was doing in her life. அங்கே இருந்ததானே அந்த பெண் செய்தது போல Jesus began to sweep into our lives. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையை பெருக்கி சுத்தம் பண்ண Tonight, ஆரம்பிக்கிறார். Jesus is sweeping into our lives. You should know. இந்த மாலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை பெருக்கி சுத்தம் பண்ணுகிறார். I do not know who needs this message tonight. இந்த மாலை வேளையில் இந்த செய்தி யாருக்கு தேவையோ எனக்கு தெரியவில்லை. Maybe you ran away from the purposes of God. ஒருவேளை தேவனுடைய நோக்கங்களிலிருந்து நீங்கள் ஓடி போயிருக்கலாம். Maybe you don't care about the will of God in your life. ஒருவேளை தேவனுடைய சித்தத்தை குறித்து நீங்கள் கவலையற்ற ஒரு நபராய் Maybe you are காணப்படலாம். still in the church or you are lying in dirt. ஒருவேளை நீங்கள் இன்னும் சபைக்குள்ளே இருக்கலாம், ஆனால் புழுதிக்குள்ளே கிடந்து கொண்டிருக்கலாம். Tonight, Jesus has come with a broom to sweep through the house tonight. ஆனால் இந்த மாலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை பெருக்கி சுத்தம் பண்ணும்படியாய் வருகிறார். Because you are so valued in His eyes. ஏனென்றால் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நீங்கள் வெளியேற பெற்ற ஒரு He நபர். says, I still love you with an everlasting love. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து சொல்கிறார், என்னுடைய நித்திய அன்பினாலே நான் உன்னை சிநேகித்தேன். I have a purpose and a destiny for your life. உன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து ஒரு திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நான் வைத்திருக்கிறேன். And I want to give back the destiny and purpose which you have lost already. அதனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இழந்து போன திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் மறுபடியும் உனக்கு கொடுக்கும்படியா நான் வந்திருக்கிறேன். Tonight, God is at work in our personal lives. இந்த மாலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். One sheep can run away from its flock. ஒரு ஆடு தன்னுடைய மந்தையிலிருந்து ஓடி போய் தொலைந்து And போகலாம். sometimes it will fall down a precipice. சில நேரங்களிலே சிறிய பள்ளங்களிலே அது விழுந்து போகலாம். And if you want to save the sheep again, ஆனால் அந்த ஆட்டை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தால் you should leave the sheep there, because disturbing it, the sheep may jump even further.
அந்த ஆட்டை இன்னும் சில நாட்களுக்கு அந்த பள்ளத்திலேயே விட்டுவிட வேண்டும். இல்லை என்றால் அதை தூக்க நீங்க முயற்சித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் அது துள்ளி போய் இன்னும் அதிகமான பள்ளத்தில் It விழக்கூடும். will fall into a deeper depth if you go and try to save now. நீங்க ஒருவேளை அது இப்பொழுது காப்பாற்ற போனால் அது இன்னும் ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்து மாண்டு போகலாம். Sometimes God lets us lie down with hurt sometimes for a certain time. இப்படிதான் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில வேளைகளிலே சில காயங்களோடு கூட நம்மை அப்படியே விட்டு விடுகிறார். For some time you have to lie down there. சில நேரத்திலே நீ அப்படியே இரு அதே இடத்திலே என்று விட்டு விடுகிறார். Because if I'm going to intervene now into your life, ஏனென்றால் இப்பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கையில நான் இடைப்பட்டேன் என்று சொன்னால் it may be bringing a bigger disaster. ஒருவேளை இன்னும் மோசமான அழிவுக்குள்ள நீ போக முடியும். I am still loving you. நான் இன்னும் உன்னை நேசிக்கிறேன். I am still watching over you. இன்னும் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கூர்ந்து நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன். When the time is ripe, ஆனால் சரியான நேரம் வரும் பொழுது when your strength is gone, உன்னுடைய முழுமையான பலன் உன்னை விட்டு போகும் when you begin to cry out to God, நீ தேவனை நோக்கி கதறும் பொழுது then I will be there for you. அதுக்கப்புறம் உனக்காக நான் திரும்பி வருவேன். I will come in order to save you. மறுபடியும் உன்னை மீட்கும்படியா நான் திரும்பி வருவேன். Maybe you jumped into a certain place and you're waiting for salvation. ஒருவேளை நீங்க ஏதோ பள்ளத்திலே விழுந்து மீட்புக்காக ரட்சிப்புக்காக My காத்துக்கொண்டு dear brothers and sisters who are listening to this message, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த மாலை வேளையில் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களே, in your weakness, உங்களுடைய பலவீனத்தின் மத்தியில the strength of God can be proved. தேவனுடைய பலனானது பரிபூர்ணமாக கிரியை செய்ய முடியும். In your weakness, His strength will be proved. உங்களுடைய பலவீனத்தின் மத்தியிலே தேவனுடைய பலனானது முற்றிலும் கிரியை செய்ய முடியும். The shepherds sometimes they brought the flock in the night to a certain enclosure. சில வேளைகளிலே மேய்ப்பர்கள் இரவு நேரங்களிலே தங்களுடைய மந்தையை மடக்கி and they will go and lie down on the gate after they sent all the sheep into this fold. எல்லா ஆடுகளையும் அந்த மந்தைக்குள்ளே அடைத்த பின்னாடி Normally it's in an enclosure. அது சாதாரணமாக அடைக்கப்பட்ட ஒரு இடமாய் And the காணப்படும். shepherd will lie down on the gate. அந்த மேய்ப்பனானவன் அந்த வாசல்லே படுத்துக் கொள்வான். He is careful that no enemy comes and robs any of his sheep. எந்த ஒரு எதிராளியும் வந்து அந்த ஆட்டை திருடிவிடக் கூடாது என்பதிலே அந்த மேய்ப்பன் கவனமாய் இருக்கிறான். No wild animal like a wolf must come into the flock. ஓநாய் போன்ற எந்த ஒரு துஷ்ட மிருகமும் வந்து அந்த ஆட்டை கடித்து விடக் கூடாது என்று சொல்லி அவன் கவனமாய் This is the இருக்கிறான். reason why Jesus says, I am the door. I am the door. இந்த காரணத்தினால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நானே வாசலாய் Hey, இருக்கிறேன். I am the door who's protecting you. நானே உன்னை பாதுகாக்கிற வாசலாய் இருக்கிறேன். This evening God says, I am the door who's protecting you. இந்த மாலை வேளையிலே உன்னை பாதுகாக்கிற வாசலாய் நான் So காணப்படுகிறேன். that your life may not be devastated. அதனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையானது அழிந்து போகாதபடி I am lying down in order to save your life. உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஒரு வாசலாக நான் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். For this lady, the coin was very important. இந்த பெண்ணுக்கு இந்த வெள்ளி நாணயம் மிக மிக முக்கியமானது. It's a sign of a marriage. இது திருமணத்தின் ஒரு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. From this sign of the marriage, one coin is gone now. இந்த திருமணத்தின் அடையாளத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளிக்காசு காணாமல் போய்விட்டது. But she did not rest down and say, okay, 9 is there. Why search for the one? ஆனால் அந்த பெண் சொல்லவில்லை, 9 நாணயம் இருக்கிறதே, இந்த 10வது நாணயத்தை ஏன் நான் கவலைப்பட It வேண்டும். was a very precious thing that reminds her of a marriage. ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த ஒரு வெள்ளி நாணயம் மிக மிக விலையேற பெற்றது. ஏனென்றால் அது அவளுடைய திருமணத்தினுடைய நினைவு. And this is the reason why she began to sweep through the house right now. இந்த காரணத்தினால் தான் அவள் விளக்கை கொளுத்தி வீட்டை பெருக்கி அதை தேட ஆரம்பித்தாள். You and I one day ran away from God like a sheep. நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் இந்த ஆட்டை போல தேவ சமூகத்திலிருந்து ஓடிப்போனோம். But this good shepherd, Jesus, came searching for us. ஆனால் இந்த நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் தேடி வந்தார். This coin had a worth for this lady. இந்த வெள்ளி நாணயமானது அந்த பெண்ணுக்கு மிகவும் விலையேற பெற்ற ஒன்று. And I tell you this evening, whoever you are, இந்த மாலை வேளையில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் you are extremely worthful in the eyes of God. நீங்கள் தேவனுடைய கண்களிலே மிக மிக விலையேற பெற்ற நபர். And this is the reason why Jesus is searching for you tonight. இந்த காரணத்தினால் தான் இந்த மாலை வேளையிலே தேவன் உங்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Sometimes we will say, Lord, I cannot do anything சில வேளைகளில் நாம் சொல்லலாம், ஆண்டவரே என்னால் எதையுமே செய்ய முடியாது. unless I am being found right now. ஆண்டவரே நீர் வந்து என்னை தேடி கண்டுபிடிக்காவிட்டால், Until I am found in my life, ஆண்டவரே நீர் வந்து என்னை தேடி கண்டுபிடிக்காவிட்டால், I cannot do anything. ஆண்டவரே என்னால் எதையும் செய்ய முடியாது. But God says, I loved you with an everlasting love. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், நித்திய சிநேகத்தினால் நான் உன்னை And this is சிநேகித்தேன். the reason why I ran behind you. இந்த காரணத்தினால் நான் உனக்கு பின்பாக ஓடி வருகிறேன். This is the testimony of almost every Christian. இதுதான் இந்த மாலை வேளையில ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ நபருடைய சாட்சியாய் காணப்படுகிறது. In my personal life, I can tell you stories. என்னுடைய
என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நான் ஏராளமான சம்பவங்களை சொல்ல where I முடியும். completely ran away from God. ஒரு நாள் தேவ சமூகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக நான் ஓடி போன ஒரு If நபர். not for the love of God, தேவனுடைய அன்பு மாத்திரம் என்னுடைய if வாழ்க்கையில not for வராவிட்டால், His mercy and compassion, அவருடைய கிருபையும் மனதுருக்கமும் என்னை சந்திக்காவிட்டால், maybe I would have perished in the dirt one day. ஒருவேளை நான் இருந்ததான அந்த அடுக்கிலே இந்நேரம் நான் My மரித்திருந்தேன். dear brothers and sisters who are listening to me tonight, இந்த மாலை வேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர I சகோதரிகளே, like this encounter of Jesus with Mary Magdalene after His resurrection. இந்த மகதலேனா மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சந்திப்பு எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான In ஒன்று. John chapter 20, verse 17, யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 17வது Jesus வசனத்திலே, says, Mary, do not attach yourself to me. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், மரியாளே, என்னோடு கூட உன்னை இணைத்துக் கொள்ளாதே. This is how this verse should be translated. இந்த வசனம் உண்மையிலே இப்படிதான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். Don't attach yourself to me, என்னோடு உன்னை இணைத்துக் கொள்ளாதே, ஒட்டிக் for கொள்ளாதே. I have not ascended to the Father. ஏனென்றால் நான் இன்னும் என் பிதாவின் இடத்திற்கு ஏறி போகவில்லை. You know, this lady loved Jesus with a great love. இந்த ஸ்திரீ இயேசுவை மிகப்பெரிய அன்பினாலே நேசித்தாள். When Jesus was crucified, she was still standing there. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் பொழுதும் அங்கேதான் நின்று கொண்டிருந்தாள். When Jesus was buried, she was still there. இயேசு கிறிஸ்து அடக்கம் பண்ணப்படும் பொழுதும் அங்கேதான் இருந்தாள். 3 days she was waiting. 3 நாள் அவள் காத்திருந்தாள். I cannot live without my Savior. என்னுடைய இரட்சகர் இல்லாமல் என்னால் வாழவே முடியாது. I need to see Him now. நான் இப்பொழுது அவரை பார்க்க வேண்டும். And on the day of resurrection, she's there at the tomb again. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் நாளிலும் கல்லறையின் இடத்திலே அவள்தான் வந்தாள். You know, Jesus calls her by her name in a very lovely manner. இயேசு கிறிஸ்து அவளை பேர் சொல்லி அன்போடு கூட அவரை அழைக்கிறார். Mary, மரியாளே, Mary. மரியாளே. And she saw Jesus and she said, "Oh Lord, 3 days I waited for you." மரியாள் இயேசுவை பார்த்தவுடனே, இயேசுவே 3 நாட்கள் ஆகிவிட்டது, இனிமேல் உம்மை அல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது. Now I'm going to hold you tight. இப்பொழுது நான் உம்மை இறுக்கமாக பற்றிக் கொள்ளப் போகிறேன். I'm not going to leave you anymore. இனிமேல் நான் உம்மை விடப் போவதே இல்லை. 3 days are enough. 3 நாட்கள் போதும். You know what Jesus said? இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Mary, you cannot hold me. You cannot hold this resurrected body. மரியாளே, இந்த உயிர்த்தெழுதலின் சரீரத்தை உன்னோடு கூட நீ வைத்துக் கொள்ள முடியாது. I have not yet ascended to my Father. நான் இன்னும் என்னுடைய பிதாவினிடத்திற்கு ஏறி போகவில்லை. But after I go to my Father, after I return to my Father, ஆனால் நான் என்னுடைய பிதாவினிடத்திற்கு ஏறி போன பின்னால் I am going to pour out my Spirit on all flesh. என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியை மாம்சமான யாவர் மேலும் ஊற்றப் போகிறேன். My fire is going to blow through my church in the future. என்னுடைய அக்கினியானது என்னுடைய சபை முழுவதும் முற்றிலுமாக ஊற்றப்பட போகிறது. My resurrected body is going back to the Father. என்னுடைய உயிர்த்தெழுதலின் சரீரமானது மறுபடியும் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறி போகிறது. But still my body called the Church of Jesus. ஆனால் என்னுடைய சரீரமாகிய சபை, The church which is called the body of Jesus, இயேசுவின் சரீரம் என்று அழைக்கப்படுகிறதான சபை is going to continue the work which I started on this planet. இந்த உலகத்திலே நான் ஆரம்பித்ததான வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க And in போகிறது. order to do my ministry, எனவே என்னுடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய you முடியாது. need the wind of the Holy Spirit. உனக்கு பரிசுத்தாவியானவரின் காற்று தேவை. You need the fire of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியானவருடைய அக்கினி தேவை. You need the oil of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியானவருடைய எண்ணெய் தேவை. And you need a river that can sanctify you and carry you. உன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி உன்னை தூக்கி சுமக்கக்கூடிய பரிசுத்தாவியானவருடைய நதி தேவை. This oil will be poured out upon you. இந்த எண்ணெயானது உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மீது ஊற்றப்படும். And this oil will make you run and run and run for Jesus. இந்த எண்ணெயானது இயேசுவுக்காக உன்னை ஓடிக்கொண்டே இருக்கச் செய்யும். This wind will carry you to the nations of this world. இந்த காற்றானது உலகத்தின் தேசங்களுக்குள்ளாக உன்னை சுமந்து செல்லும். This fire will give you the passion. இந்த அக்கினியானது இயேசுவுக்காக ஒரு பட்சிக்கிறதான வைராக்கியத்தை This fire will give you the passion. இந்த அக்கினியானது இயேசுவுக்காக பட்சிக்கிறதான ஒரு வைராக்கியத்தை You know, sometimes we wonder about people running for Jesus. சில வேளைகளில் இயேசுவுக்காக ஓடுகிறதான ஜனங்களை பார்த்து நாம் ஒருவேளை One ஆச்சரியப்படக்கூடும். doctor lady told me in Bombay, மும்பையிலே ஒரு மருத்துவ பெண்மணி என்னை பார்த்து சொன்னார், sorry that I should tell you this, தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த காரியத்தை உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறபடினாலே, but you are a real fool. நீங்க உண்மையாகவே ஒரு முட்டாள் என்று நான் சொல்லுகிறேன். Some 20 years ago, I had a conversation with her. 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக அந்த மருத்துவ பெண்மணியோடு கூட எனக்கு ஒரு கலந்துரையாடல் காணப்பட்டது. Very nice lady, very nice lady. மிகவும் சிறந்த ஒரு பெண் தான். But in the middle of the conversation, she said, ஆனால் எங்களுடைய பேச்சின் நடுவிலே, why did you leave your job? எதற்காக உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் விட்டு வந்தீர்கள்? You could have earned so many crores in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கோடிகளை நீங்கள் Why சம்பாதித்திருக்கலாம். did you come back to this ministry? எதற்காக இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் You தேர்ந்தெடுத்தீர்கள்? should have come to ministry when you were 80 or 90 years old. உங்களுடைய வாழ்க்கையில 80 அல்லது 90 வயதிலே நீங்கள் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கலாம். Why did you come now? எதற்காக இப்பொழுது வந்தீர்கள்? You know, sometimes when you see people running about for Jesus,
இயேசுவுக்காக ஓடுகிறதான இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை சில வேளைகளில் நீங்கள் When they பார்க்கும் go பொழுது, around preaching the gospel, அவர்கள் சென்று இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் when பொழுது they cater to the needs of the poor and the needy people in this இந்த world, உலகத்திலே காணப்படுகிறதான தேவையுள்ள ஜனங்களுக்காக அவர்கள் கவனிப்புள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுது, when they are praying for people they never met in their lives, இதுவரைக்கும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தித்திராத ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களை நீங்கள் when you பார்க்கும் see பொழுது, such people, they say, hey, are you really mad? அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை நீங்க பார்க்கும்போது ஒருவேளை கேட்கலாம், நீங்கள் என்ன பைத்தியமா? The answer is the power of the Holy Spirit. அதற்கு பதில் என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய The அபிஷேகம். anointing of the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் தான், begins to push you. இந்த அபிஷேகம் தான் உங்களை உந்தி உந்தி தள்ள ஆரம்பிக்கிறது. You carry the burden for every soul on this planet. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா ஆத்துமாக்களுடைய பாரத்தையும் நீங்கள் சுமக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். Without the anointing of the Holy Spirit, you will never have a burden for the lost souls of India. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற எந்த ஆத்துமாவுக்காகவும் நீங்கள் பாரப்பட மாட்டீர்கள். When one single soul comes back to Christ tonight, இந்த மாலை வேளையிலே ஒரு ஆத்துமா இயேசுவை நோக்கி தேடி வந்தால், when one single person is repentant and comes back to the Heavenly Father, ஒரு நபர் மனம் திரும்பி பரலோக பிதாவினிடத்திற்கு திரும்பி வந்தாலும், it's going to be a great joy in heaven. பரலோகத்திலே அவர்களை குறித்து மிகுந்த சந்தோஷம் It's உண்டாயிருக்கும். going to be party time in heaven right now. அப்பொழுது பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும், விருந்து உண்டாயிருக்கும். All the angels are going to rejoice right now. அங்க இருக்கிறதான எல்லா தேவதூதர்களும் கொண்டாட ஆரம்பிக்கிறார்கள். All the apostles and pastors and teachers of this world, இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான எல்லா அப்போஸ்தலர்களும் மேய்ப்பர்களும் சுவிசேஷர்களும், all the evangelists and even the prophets of this world. எல்லா சுவிசேஷர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும், Do you know why they are running miles and miles together? ஏன் அவர்கள் எல்லாம் மைல் கணக்காக Do ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் you know தெரியுமா? why they are running for Jesus? ஏன் அவர்கள் எல்லாம் இயேசுவுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் This தெரியுமா? is the passion of the Holy Spirit. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு கொடுத்ததான வாஞ்சையாயிருக்கிறது. When the power of the Holy Spirit comes upon the body called the Church of Jesus, பரிசுத்த ஆவியான அபிஷேகமானது இயேசுவின் சரீரம் என்று அழைக்கப்படுகிறதான சபைக்குள்ள வரும்பொழுது, this church will begin to see like Jesus. இந்த சபையானது இயேசுவை போல பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது. It will begin to run like Jesus. அது இயேசுவை போல ஓட It will ஆரம்பிக்கிறது. begin to be active like Jesus. அது இயேசுவை போல இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. It will begin to feel like Jesus. இயேசுவை போல உணர ஆரம்பிக்கிறது. It will have mercy upon this world like Jesus. இயேசுவை போல இந்த உலகத்திற்காக இரக்கம் கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது. Mercy and grace will be the hallmarks of the body of Jesus. கிருபையும் இரக்கமும் தான் இயேசுவினுடைய சரீரமாகிய சபையின் அடையாளங்களாய் My காணப்படுகின்றன. dear brothers who are listening to me, இந்த மாலை வேளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான அருமையான சகோதரன் சகோதரியே, God's word is speaking to every one of us tonight. தேவனுடைய வார்த்தையான இந்த மாலை வேளையிலே நம் ஒவ்வொருவரை பார்த்தும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. Just a few words about tithing, ஒரு சில வார்த்தைகளே தசமபாகத்தை குறித்து சொல்ல because விரும்புகிறேன். some of the believers have asked me again and again certain questions. ஏனென்றால் ஒரு சில விசுவாசிகள் மறுபடியுமாக இதை குறித்து என்னிடத்திலே கேள்விகளை I கேட்டார்கள். am telling you, this is not to justify any theology. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இது எந்த ஒரு இறையிலையும் நியாயப்படுத்தும்படியாக அல்ல. I am not telling this to criticize anyone. இந்த மாலை வேளையிலே எவரையும் குற்றப்படுத்தும்படியாக நான் இதை சொல்லவில்லை. You just listen to what I say. நான் சொல்லுகிறதான காரியத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Go and check it in the light of the word of God தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலே நான் சொல்லுகிறதான காரியத்தை சோதித்து பாருங்கள். and do whatever God is leading you to do. அதற்கு பிற்பாடு ஆவியானவர் உங்களை எப்படி நடத்துகிறாரோ அப்படி செய்யுங்கள். The first fact is tithing never came from the Mosaic law. முதல் சத்தியமானது தசமமாகம் என்பது மோசேயினுடைய நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து வந்த ஒன்றல்ல. It never came from the Mosaic law. இது மோசேயினுடைய நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து வந்த ஒன்றல்ல. Abraham, the father of faith, விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய ஆபிரகாம், he was walking before God. அவன் தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன். God says, walk before me and be perfect. தேவன் அவனை பார்த்து சொன்னார், எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. This man who was walking before God in perfectness, தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாய் நடந்து கொண்டிருந்த இந்த ஆபிரகாம், he started to give tithes in the first beginning. அவன்தான் முதலிலே தேவனுக்காக தசமபாகம் கொடுக்க ஆரம்பித்தான். It was not a demand by God. இது தேவனிடத்தில் கேட்ட ஒரு காரியம் அல்ல. I know personally from experience, என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்திலிருந்து என்னால் சொல்ல முடியும். when a person is really saved, his money purse will also be saved. ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நபருடைய மணி பர்சும் கண்டிப்பாக ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நான் சொல்லுவேன். You know, this cannot happen where a person says, I am saved, but my money purse is never saved. ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள், நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய பணப்பை ரட்சிக்கப்படவில்லை. No, this can never happen. ஆனால் இது ஒருபோதும் நடக்க முடியாது. You know, Zacchaeus, he climbed down from the tree. சகேயு மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தான். And Jesus did not say, hey, come here, you cheat. இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து சொல்லவில்லை, ஏ சகேயுவே, ஏமாற்று பேருவழி எங்கே வா.
tell me all what you cheated now. நீ என்னென்னலாம் ஏமாற்றி வாங்கினாய் அதை முதலாவது சொல். No, Zacchaeus was all repenting to Jesus. இல்லை, சகேயு முதலாவது மனம் திரும்பி எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்தில் ஒப்புவிக்க ஆரம்பித்தான். So he said, Lord, from all the money what I've cheated already, ஆண்டவரே, நான் யாரெல்லாம் ஏமாற்றி அநியாயமாய் வாங்கினேனோ I will give this I think 4 folds. He says, I give back every time. அதனை Everything. எல்லாவற்றையும் 4 மடங்காக திருப்பி கொடுத்து The விடுகிறேன். second thing what you should know from the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நீங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது சத்தியம், the law of the Spirit is much more higher than the law of Moses. ஆவியின் பிரமாணமானது மோசேயினுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை காட்டிலும் மேன்மையானது. You know, the old law, the Mosaic law will say, மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம் இப்படி சொல்லுகிறது, eye for an eye, tooth for a tooth. கண்ணுக்கு கண், பல்லுக்கு பல். But you know what Jesus will tell you? ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? Love your enemy. உன்னுடைய பகைஞனை நீ நேசி. Not only that you love him, நீ அவனை நேசிப்பது மாத்திரமல்ல, pray for him. அவங்களுக்காக ஜெபி. It's a very difficult thing, I tell you. இது மிக மிக கடினமான காரியம், நான் உங்களுக்கு We சொல்லுவேன். can easily preach about it. இதை பற்றி மிக எளிதாக பிரசங்கித்து விடலாம். But praying for your enemy ஆனால் உங்களுடைய எதிராளிக்காக ஜெபிப்பது, and blessing him, அவங்களை ஆசீர்வதிப்பது, it's not such an easy thing. இது மிக எளிதான ஒரு காரியமே அல்ல. But this is what the law of the Spirit demands from you and from me. ஆனால் உங்களிடமிருந்து என்னிடமிருந்து ஆவியின் பிரமாணம் இதைத்தான் கேட்கிறது. Not only that, Jesus said in Matthew chapter 5 verse 20, இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் இதை சொல்லுகிறார். your righteousness must be higher than the righteousness of the Pharisees and scribes. உங்களுடைய நீதியானது பரிசேயர்கள் நியாயப்பிரமாணிகளுடைய நீதியை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். Their righteousness was fasting twice a week. அவளுடைய நியாயப்பிரமாணமானது வாரத்தில் 2 தினம் உபவாசிப்பது, and giving tithes and everything. அதே போல எல்லாவற்றிலும் தசமபாகம் கொடுப்பது. You and I who say we are being led by the Spirit, நீங்களும் நானும் சொல்லுகிறோம், பரிசுத்த ஆவியானவராலே நாங்கள் நடத்தப்படுகிறோம். what is higher than the righteousness of the Pharisees and scribes? வேதபாரகர் பரிசேயர் அவருடைய நீதியை காட்டிலும் எந்த நீதி அதிகமானது? I'm not going to put a burden upon you, நான் உங்கள் மேல் எந்த பாரத்தை இந்த மாலைவேளை but சுமத்தவில்லை. you go and pray ஆனால் நீங்கள் போய் ஜெபியுங்கள். and do whatever the Holy Spirit reminds you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு எந்த காரியத்தை நினைவுபடுத்துகிறாரோ அதை செய்யுங்கள். This God who created the heavens and the earth, வானத்தை பூமி உண்டாக்கின இந்த தேவன், this God who calls the stars by their names, நட்சத்திரங்களை பேர் சொல்லி அழைக்கிற இந்த தேவன், you know, this for me is, I cannot imagine this. என்னை பொறுத்தவரை இந்த காரியத்தை என்னால் கற்பனை செய்யவே முடியவில்லை. Do you know stars are being created even now? உங்களுக்கு தெரியுமா, இன்றைக்கும் நட்சத்திரங்கள் புதிதாக உருவாகி கொண்டு இருக்கின்றன. You know, they're still being created. இன்றைக்கும் அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. When you are interested in astronomy, நீங்க ஒருவேளை இந்த வானசாஸ்திரத்தை பார்க்கிறதுல ஆர்வமுள்ள நபராயிருந்தால், you must know stars are being created now, even now. இப்பொழுதும் நட்சத்திரங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. உங்களுக்கு And this தெரியுமா? God says, I call them by name. இந்த தேவன் சொல்லுகிறார், அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் நான் பேர் சொல்லி அழைக்கிறேன். These billions of stars, இந்த கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களை, Lord, you are calling them by name. ஆண்டவர் அவைகளுக்கெல்லாம் நீர் பேர் சொல்லி அழைக்கிறீரா? You are holding everything by your word. ஆண்டவர் உம்முடைய வார்த்தையினால் அவை எல்லாவற்றையும் நீர் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறீரா? I just cannot understand this. இது என்னால் கிரகித்துக் கொள்ளவே முடியவில்லை. All I can do is just worship you. என்னால் செய்ய முடிந்ததெல்லாம் உம்மை பணிந்து ஆராதிப்பது மட்டும்தான். I just want to worship you. நான் உம்மை ஆராதிக்க மாத்திரமே என்னால் முடியும். Worship you for your majesty. ஆண்டவரே, உம்முடைய மாட்சிமைக்காக உம்மை நான் ஆராதிக்கிறேன். Worship you for your greatness. உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்துக்காக உம்மை நான் ஆராதிக்கிறேன். Worship you for your omnipotence. உம்முடைய சர்வ வல்லமைக்காக உம்மை நான் ஆராதிக்கிறேன். Worship you that you are there at every place at the same time, everywhere as a spirit. நீர் ஆவியானவராக எல்லா இடங்களிலும் நீர் வியாபித்திருக்கிறபடினால உம்மை நான் ஆராதிக்கிறேன். Worship you because you are all knowledgeable. ஆண்டவரே, நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்த சர்வ ஞானியா இருக்கிறபடினால உம்மை நான் You ஆராதிக்கிறேன். don't need to learn anything more. ஆண்டவரே, இனிமேல் நீர் எதையும் கற்றுக்கொள்ள அவசியமில்லை. Everything you know in this world, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறேன். all I can do is just kneel down and worship you. நான் செய்ய முடிந்த எல்லாமே உம்முடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு உம்மை பணிந்து கொள்வது What மாத்திரம். Jesus was telling to these people on this day, அந்த நாளிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தார், you Pharisees, you scribes, பரிசேயர்களே, வேதபாரகர்களே, when I sit down to have supper with these sinners and these tax collectors, இந்த பாவிகளோடு கூட ஆயக்காரர்களோடு கூட நான் உணவு உண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது,
I am the shepherd who's looking for the lost sheep. காணாமல் போன ஆடுகளை தேடக்கூடிய ஒரு மேய்ப்பனாக நான் அமர்ந்திருக்கிறேன். I am the lady who's sweeping through this world in every dirt to find out the lost coin. இந்த உலகத்திலே காணாமல் போன அந்த வெள்ளி நாணயத்தை தேடும்படியாக இந்த உலகமெங்கும் பெருக்கி அதை கூட்டி அதை கண்டுபிடிக்கிறதான அந்த பெண்ணை போல நான் இருக்கிறேன். I am the father who's patiently waiting for the lost son. இந்த உலகத்திலே இழந்து போன மகனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அன்பு தகப்பனை போல நான் இருக்கிறேன். I am the father who's waiting to forgive everything and embrace every person in this world. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நபரையும் மன்னித்து அவர்களை அணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அன்பின் தகப்பனாக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன். As I speak to these tax collectors and sinners, இந்த ஆயக்காரர்களோடு கூட பாவிகளோடு கூட நான் பேசும் பொழுது a great joy is being initiated in heaven right now. ஒரு பெரிய சந்தோஷமானது பரலோகத்திலே வெடித்து கிளம்புகிறது. There's going to be a great festival right now. இப்பொழுது பரலோகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து உண்டாயிருக்கிறது. Maybe you do not understand this matter. ஒருவேளை இந்த காரியத்தை நீங்கள் அறியாதவர்களாய் இருக்கலாம். You know, maybe the Pharisees are scratching their head right now. ஒருவேளை அந்த நாட்களிலே பரிசேயர்கள் தங்களுடைய தலையை சொரிந்து கொண்டிருக்கலாம். Maybe the scribes are scratching their head. ஒருவேளை வேதபாரர்கள் தங்களுடைய தலையை சொரிந்து கொண்டிருக்கலாம். What is this fellow telling? இந்த நபர் என்ன சொல்லுகிறார்? This fellow is sitting here இந்த நபர் இங்கே அமர்ந்து in a கொண்டிருக்கிறார். totally sinful atmosphere. இங்க இருக்கிறதான சூழ்நிலையானது முற்றிலும் பாவம் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை. And then he says, what I am doing is creating a new joyous festival in heaven right now. ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார், நான் செய்கிற காரியமானது பரலோகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து கொண்டாடுகளை உண்டாக்குகிறது என்று சொல்லுகிறார். Because he is searching for the lost sheep and he is searching for the lost coin. அவர் காணாமல் போற ஒரு ஆட்டை தேடுகிறபடியினாலே, காணாமல் போன ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை தேடுகிறபடியினாலே, This God who called himself I am in the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே நான் என்று சொல்லுகிற தேவன், இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதான் இந்த தேவன், this is going to be my name. இதுதான் என்னுடைய நாமமாய் இருக்க போகிறது. The reason why I like John's gospel. நான் ஏன் யோவான் சுவிசேஷத்தை மிகவும் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், John was totally different than all the other gospel writers. யோவான் சுவிசேஷத்தை எழுதினதான இந்த யோவான் மற்ற எல்லா சுவிசேஷத்தை காட்டிலும் வித்தியாசமான ஒரு நபர். All the other writers were making photos of Jesus. மற்ற சுவிசேஷத்தை எழுதினதான எல்லா நபர்களுமே இயேசுவை புகைப்படம் எடுத்தார்கள் என்று What சொல்லலாம். he was doing was very important for them. அவர் செய்ததான காரியங்கள் அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதா What he was speaking was very important for them. அவர் பேசுகிறதான காரியங்கள் அவர்களுக்கு முக்கியமானதா இருந்தது. But John, who was close to Jesus, ஆனால் இயேசுவுக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்த இந்த யோவான், he began to draw a portrait of Jesus. ஆனால் இயேசுவை ஒரு ஓவியமாக வரைய ஆரம்பித்தான். This God, omnipotent God, who called himself I am. இந்த சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தம்மை அழைத்தார். In the John's gospel you will see this again and again. இந்த யோவான் சுவிசேஷத்திலே மறுபடியுமாக இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் I பார்க்கலாம். am the way, the truth and the life. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும். I am the bread of life. நானே ஜீவப்பமாய் இருக்கிறேன். I am the door. நானே வாசலாய் I am இருக்கிறேன். the good Samaritan. நானே நல்ல I am சமாரியனாய் the good இருக்கிறேன். shepherd. நானே நல்ல மேய்ப்பனாய் You இருக்கிறேன். can go on in John's gospel. நீங்கள் யோவான் சுவிசேஷத்திலே மறுபடியுமாக இப்படிப்பட்டதான வார்த்தைகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். God who appeared to Moses on that day. அந்த நாளிலே மோசேக்கு தரிசனமான தேவன். You Pharisees and scribes, you should know. பரிசேயர்களே, வேதபாரர்களே, நீங்கள் ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள I வேண்டும். am standing before you right now. நான் உங்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன். You do not understand what I am doing right now. நான் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறதான காரியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள். Maybe the Pharisees and scribes were totally astonished. ஒருவேளை வேதபாரர்களும் பரிசேயர்களும் முற்றிலும் ஆச்சரியப்பட்டிருக்க கூடும். A big joy in heaven பரலோகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமா, because of this man eating with tax collectors and sinners. இந்த ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் இயேசு கிறிஸ்து சாப்பிடுகிறபடினாலே பரலோகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமா. During this process, Jesus began with this story called the prodigal son. இந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்து இந்த எழுந்து போன குமாரனை உபமம் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார். I would like to meditate on this at length in the coming weeks. இந்த காரியத்தை குறித்து வருகிற வாரத்திலே மிக ஆழமாக நான் தியானிக்க It's a விரும்புகிறேன். story about a waiting father. இந்த சம்பவமானது, இந்த ஓமையானது காத்து கொண்டிருக்கிறதான ஒரு அன்பு தகப்பனை பற்றியதானது. A father who is prepared to forgive. மன்னிக்கிறதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறதான ஒரு தகப்பன். A father who is prepared to restore everything back into your life. மறுபடியுமாக எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கட்ட ஆயத்தமாய் இருக்கிறதான ஒரு தகப்பன். My dear brothers and sisters who are listening to me, இந்த மாலை வேளையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, maybe you are sitting in dirt right now. ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையிலே ஒரு புழுதியிலே நீங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Maybe you've gone too far away from God. ஒருவேளை தேவனை விட்டு நீங்கள் வெகு தூரம் சென்றிருக்கலாம். You know, for a Jew,
sitting with pigs and eating the pods of pigs is impossible. ஒரு யூதனை பொறுத்த வரைக்கும் பன்றிகளோ அல்லது பன்றிகளோடு இருப்பதோ அதனுடைய உணவை உண்பதோ மிக மிக அருவருப்பான ஒரு காரியம். Maybe you're like the lost coins living somewhere in dirt. ஒருவேளை வீட்டின் ஏதோ புழுதிக்குள்ளாய் கிடக்கிறதான ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை போல நீங்கள் தொலைந்து போயிருக்கலாம். Maybe you are the sheep who has gone away from God. ஒருவேளை தேவ சமூகத்தை விட்டு ஓடிப்போன ஒரு ஆட்டை போல நீங்க இருக்கலாம். But today God is coming to you. ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் உங்களிடத்தில் வருகிறார். Not only to embrace you, அவர் உங்களை அணைத்துக் கொள்வது மாத்திரமல்ல, but not only to forgive you, அவர் உங்களை மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல, to give you a new life and destiny. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய வாழ்க்கையும் ஒரு புதிய நோக்கத்தையும் கொடுக்க To விரும்புகிறார். restore everything that you have lost in your personal life. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்க இழந்து போன எல்லாவற்றையும் மறுபடியும் கட்டி எழுப்ப அவர் விரும்புகிறார். Sin means losing and going away from the track of God. பாவம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இழந்து போய் தேவனுடைய வழிகளை விட்டு புறம்பே ஓடி போவது. Missing the goal of God is called sin in the word of God. உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த லக்கை இழந்து போவதுதான் வேதம் பாவம் என்று அழைக்கிறது. But God says, come back to me now. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் என்னிடத்திற்கு I திரும்பி. have a purpose and a destiny for you. உனக்காக ஒரு திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் நான் வைத்திருக்கிறேன். And if you want to come back to God tonight, இந்த மாலை வேளையில மறுபடியும் நீங்கள் இயேசுவினிடத்தில் வர வேண்டும் என்று maybe you are like the prodigal son who ran away from God. ஒருவேளை தேவ சமூகத்தை விட்டு ஓடி போன இளைய குமாரனை போல நீங்க இருக்கலாம். Maybe you are like the sheep that ran away from the shepherd. ஒருவேளை மேய்ப்பனை விட்டு ஓடி போன இந்த ஆட்டை போல நீங்க இருக்கலாம். Or maybe you are like the coin lying somewhere in dirt inside the house of God. அல்லது தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளே தொலைந்து போன ஒரு புழுதிக்குள்ளாய் கிடக்கிற ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை போல நீங்க இருக்கலாம். Maybe you are like the eldest son who is still with the father but does not know the father. ஒருவேளை தகப்பனோடு கூடவே இருந்து தகப்பனை அறிந்து கொண்டிராத ஒரு மூத்த குமாரனை போல நீங்க இருக்கலாம். Maybe you are someone who is toiling for God but without a relationship with God. ஒருவேளை தேவனுக்காக அதிகமாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஆனா தேவனோடு கூட ஒரு உறவில்லாத ஒரு நபரா நீங்க இருக்கலாம். God says, come back to me ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், மறுபடியும் என்னிடத்திற்கு and திரும்பு. I will return to you. நான் மறுபடியும் உன்னிடத்திற்கு திரும்புவேன். I want to pray for every one of you now. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். If you really want to pray along with me, நீங்கள் என்னோடு கூட உண்மையிலேயே ஜெபிக்க you விரும்பினால் can go down on your knees before Jesus. நீங்கள் இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, Maybe no one is looking at you. இப்பொழுது யாரும் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை. Maybe you can say, Lord, I come back to you. ஆண்டவரே, நான் உம்மிடத்திற்கு திரும்பி வருகிறேன். I want to lay down my life before you. ஆண்டவர், உமக்கு முன்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். Lord, I want you to restore my life once again. ஆண்டவர், என்னுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் ஒரு விசையாய் கூட நீர் கட்டி எழுப்பும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன். I need forgiveness for my sins. ஆண்டவர், என்னுடைய பாவங்களுக்கான ஒரு மன்னிப்பு எனக்கு தேவை. All the dirt of my life should be washed away from me. ஆண்டவர், என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா அழுக்குகளும் என்னை விட்டு கழுவப்பட வேண்டும். Lord, I want total restoration tonight. ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேளையிலே மறுபடியுமாக என்னை நீ புதுப்பித்து எழுப்பி கட்டுவீராக. Lord, have mercy upon me. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை மீது நீர் கிருபையாய் இருப்பீராக. Lord, have mercy upon me. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையின் மீது நீ இரக்கமாய் இருப்பீராக. Let your grace be poured out on me tonight. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபையானது என் வாழ்க்கையின் மேலே ஊற்றப்படும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். Before we come to a close tonight, இந்த மாலை வேளை நாம் முடிப்பதற்கு முன்பதாக Lord, I thank you for this wonderful opportunity. ஆண்டவரே, இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்காக உமக்கு நான் நன்றி Lord, I செலுத்துகிறேன். thank you that you are intruding into our sinful lives one day. ஆண்டவரே, ஒரு நாள் எங்களுடைய பாவமான வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீர் ஊடுருவினபடினாலே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Lord, I pray, let your kingdom come and let your will be done in our lives. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுடைய ராஜ்யமானது வருவதாக, உம்முடைய சித்தமானது செய்யப்படுவதாக. I pray for every individual, every family who's listening to this word. இந்த மாலை வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக, ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, in whichever place they are, in whichever country they are. ஆண்டவரே, அவர்கள் இந்த மாலை வேளையிலே எந்த நாட்டில் இருந்தாலும், எந்த இடத்திலிருந்து எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், Lord, I pray, let your blessings come upon them in a mighty way. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையிலே உம்முடைய வல்லமையான ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து வரும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray that you turn the lives upside down ஆண்டவருடைய வாழ்க்கைகளை நீ தலைகீழாக மாற்றும்படியா நான் ஜெபிக்கிறேன். to be a blessing to the nations of this world. இந்த உலகத்தின் தேசங்களுக்கு அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக மாறும்படியாக. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அனுக்கிரகமும் அவருடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கு நாளைக்கு நாம் திரும்பி ஒருவரை சந்திக்கும் வரை நம் அனைவருடன் இருக்க கடவுதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. I pray that God's word touches you in a deep manner tonight. இந்த மாலை வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களை ஆழமாக தொட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். Be blessed and be a blessing to the nations of the world. ஆசீர்வாதமாய் இருங்கள், உலகத்தின் தேசங்களுக்கு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக Goodbye. இருங்கள். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
அதிசயமாய் தாங்கும் தேவ பிரசன்னம் என்ன நடந்தால் எதிர்கொள்ளுவோம்.